हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपंकर पूरा दिन मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छे सबुदिन भाई भाया हो आ गए सुंदर ब्लॉग आरंभ आ सुंदर ब्लॉग को मु पुष्प आप समस्त स्वागत तो सबुदिन भाया मुझे पहुँचे आम खुड़ियार पाखे समस्ते आम एका जगह रोषे करके खाऊँचे से पहुँचला बेलू रोषे से चलता रोषे पाखापाखि सरी आसला सरी आसला से समय करना आसीला गोटे फेरीवाला गाँ को जिनस पत्र घिनिकी से आम पलि आसते आसिक जार जहाँ सब जिन दरकार से समस्ते किणाकिणी करते आ मुझे से बाद जिमिकार कम जेहेतु मैंने स्त्री लोक जड़े ये सब जिनस देखला मात्र तो इच्छा हम किणापी कि तो मुझे दुटा तीन जिनस कि किणिकी करना खियापिया सर देकी मो घर को पलि आसती आ घर को आसला जापारे तो ये केते सारा कम आमर माने दिन को दिन कम आहरी बढ़ी चलती पछे कमियार ना धरुनी आम बिल्कुल भी फुर्सत मिलूना कम तो से खियापिया कम दाम सब सर देकी मो घर को पलि आसनी पलि आसिकी एठी करना नागी घर कम जे बासन कुसन सब थिला ताको सब धुआ धुई करना आज करना मसला डब्बा जी थी सब बाहर करके घिनी आसे सब धुआ धुई ए बासन करना गोटे दिन नुहे 2 दिन बासन सब थिला एटा करना शनिवार दिन भिडियो एटा तो शनिवार दिन करना मो देह तो खराब थिला आस्ते आस्ते करना सकाळ बेला जतिक भी देह खराब थिला आस्ते आस्ते देह अधिका भी खराब है कौन करमी से तो काम तो करिया को पड़ो काम तो केबे भी बंद हम ना आई समय करना काम आहरी भी अधिका भी बढ़ी जाए तो गला खाली करना गैस ही थिला ना मु भावुची गैस होता जो कि राति सारा मोर छाती जंत्रणा करूला आउ सकाळ करना से छाती जंत्रणा कमी कि खाली तंटी पाखर केरकम गोटे माने बंद होकर रहा भाया रोला जे खियापिया करने जाऊलानी पूरा बथा कर तंटीटा आ कांध फांध सब बिंधा जंत्रणा कर बिंधा बिंधी करूला से करना मुझे सेरकम कम दाम करूँ आ खाଇବା जिनस तो बिल्कुल तंटीर आरपट हो नाला एत जोर बथा करता तंटीटा आउ करना तंटी पाखर गैस पूरा माने जाम होकर रहीगला भाया नागुला तो गैस मेडिसिन भी मुझे खाई आ मु भाभी करना आस्ते आस्ते यहाँ कमिज बोलिकी तो यहाँ कमी थी आहरी जिते मैंने रातिर तो छाती जंत्रणा करूला छाती बिंधुला केबे भी मोर एमती हुए यहाँ फास्ट टाइम पाई होता राति तो छाती बिंधुला आ सका करना तंटी पाखर पूरा जाम हो कांध कतरू आरंभ करके बैक साइडटा पूरा जंत्रणा करूला सकाळठू गला संध्या पर्यंत से कष्टे 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 मुझे जी कम थी सब कम करी कम करके तापर जार को मोर डेली रुटीन जेटा माने स्पीड रो करबा कथा सेटा टिके माने धीरे हो पछे धीरे धीरे हो पछे मो घर काम रे सेरकम नागी थिनी तो एठी सब काम दाम सरे दे सारला परे तापर करना मो बिल्कुल किछि करि पारतिलिनी मोर पेशेंस भी नथिले काहे ना आसी हितला मते ज्वर बहुत जोर से ज्वर आसी हितला देह तो पूरा माने बिंधा घोड़ा एत जोर होता जो मो काम करने बिल्कुल भी अक्षम थी आ बेल उड़ी करना मुझे खुड़ियार पाखक जापार नी घर पाखे थी खाଇବା सेठू मो कि पलि आसला खाଇବା पलि आसने कौन हम मुझे खाई पार नी तंटी पाखे जाम हो रही भाभी एरकम आस्ते आस्ते होगी काली बेलू से कमिज बोधे तो ता सहित कौन है करना हठात जेरकम एलर्जी जमी हुए सेमती देह सारा पूरा चेकड़ा चेकड़ा होकर सब फलीगला जेरकम फलीलानी कौन एमती होती मुझे ए विषय मुझे किसी जापारे आस्ते आस्ते कर सन्ध्या है आहरी बेसी मात्रा है तो मुझे कौन करमी असह्य है देह एत कुंडे है जे हाथ पापुली तो पाद आ देह हाथ एत जोर कुंडे होता जे मैंने कुंडे दीटा जाक पाद हाथ सब फुली जाता पूरा देह सारा पूरा नाली पड़ जाता नाली पड़ी कहले करना मु तो डरिएनी कौन होती न होती बोलिकी जेहेतु दिन सारा ज्वर थी मुझे दिन सारा किसी कम करी मतलब जी संभव हो पार जेरक मो गाई दुहती घरद्वार फरका फुरका कम सब करी करके बस आउ कि भी कम करनी कहीं रोषेबास तो घर होना रोषेबास घर होती सीना टी अधिका कम होता रोषेबास तो गोटे जगार एवं होती कम विशेष किसी थी एवं आसिक आप सागर भेट हो संध्या समय करना एत जोर कुंडे होता देह हाथ सब एत जोर कुंडे होता विशेष करके
ପାଦ ଆଉ ହାତ ପାପୁଲି ଦୁଇଟା ଏତେ କରିକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ସେଟା ସବୁ ମାନେ ପୋଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଇଖିନି କ'ଣ କଲିନି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦେଇଥିଲି। ମାରିଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିନି 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ, ମୁଁ ଉଠିଥିଲିନି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ମିକିଲି ଆସିକି କହିଲେ, ମାମା ତମ ମୁହଁରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତ ମୋ ମୁହଁର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଅଇନା ପକାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ଫଳି ଯାଇଛି। ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିକି ମୁହଁ ସାରା ସବୁ ଫଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଔଷଧ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଡାକ୍ତର ଦେଖିକି କହିଲେ କ'ଣ ଏଲର୍ଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସବୁ ଏରକମ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରକମ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ହାତକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ଯେ ଚାମଚର କୁଣ୍ଡେଇବା ବି ମୋତେ ମାନେ କାଟୁନଥିଲା। ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଯେ ଚାମଚରେ କୁଣ୍ଡେଇ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଥକିଗନି ତାପରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ହାତ ଆଉ ପାଦ ଦୁଇଟା। ପାଦ ତ ଫୁଲିକି ମାନେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ହାତ ବି ସେମିତି ଫୁଲିଥିଲା। ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଏରକମ କୁଣ୍ଡେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏରକମ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ତ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି। ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ଆଉ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଘିନିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ରାତିରେଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗିଥିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁର ସବୁ କେରକମ ସବୁ ବାହାରିଛି। ଦିନ ସାରା ମୋତେ ପୁରା ନଚେଇ ଦେଲାଣି। ପୁରା ଦେହ ମାନେ ଜ୍ୱର, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଏରକ ସବୁ ଏଲର୍ଜି ହେଇକି ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତ ଦିନ ସାରା କେବଳ ଶୋଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ କାମ ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରିନି। ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଔଷଧ ବି ଘିନିକି ଆସିଛି। ଦେଖିବ କାଲି କେରକମ ହେଉଛି। ଦେହଟା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି ମୋତେ କାଲିଠୁ। ପାଦ ଫୁଲିକି ପୁରା ଏଇରକମ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଯାଇଛି ପାଦ ସବୁ ଫୁଲିକି, 2ଟା ଯାକ ପାଦ। ହାତ ବି ସବୁ ଏରକମ ମାନେ ମୁଠା କରି ହେଉନି, ଏତେ ଜୋର ସବୁ ବଥା କରିଯାଇଛି ହାତ ସବୁ। କେରକମ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସବୁ। ଏପଟ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି କି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସବୁ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ବଥା କରିଗଲାଣି କୁଣ୍ଡେଇ। ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଲର୍ଜି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକି। ତ କେ ଜିନିଷର ଏଲର୍ଜି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ପାରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କରିମି, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଦେହଟା ବି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ସକାଳୁଠୁ। ତ ଦେଖିବା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତ ସେଠୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା କ'ଣ ନା ଏଲର୍ଜି ହେଇକି ଫଳି ଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ମାରିବା ପାଇଁକି। ତ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ବାବା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବାବା ଆଣିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି, ବାହାର କରିକି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାଉଥାଏ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଲୋସନ୍ଟା ମାରିଦିଅ। ମାରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେହଟା ଟିକେ ହାଲକା ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେହ ହାତ ଯେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା, ସେ କୁଣ୍ଡେଇବାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ଯେ କୁଣ୍ଡେଇ ପୁରା ଦେହ ହାତ ପୁରା ବଥା କରିଯାଇଥିଲା। ନା ହାତ ମୁଠା କରିପାରୁଥିଲି, ନା ସକାଳେ ଉଠିକି ପାଦ ଭୁଇଁରେ ଲଗେଇ ପାରୁଥିଲି। ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ବସିଗଲି ନା ପାଦ ଭୁଇଁରେ ଲଗେଇ ପାରୁଥିଲି। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମାନେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା ସବୁ, ପୁରା ହାତ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ପାଦ, ତଳି ପାଦ ଆଉ କ'ଣ ନା ହାତ ପାପୁଲି, ଏଇ 2ଟା ବହୁତ ଜୋରସେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା। କୁଣ୍ଡେଇକି ତ ମୁଁ ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଇଥିଲି। ଏରକମ ଛାଲ ଉତରି ଯାଇଥିଲା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲା। ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସବୁ ମାରି ହେଇକି ଜ୍ୱରଟା ସେଇ ରକମ ଥିଲା। ଜ୍ୱରଟା କ'ଣ ନା ହାଲକା, ବେଶୀ ତ ଜ୍ୱର ଥିଲାନି। ମାନେ ଜ୍ୱର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଥିଲା। ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲି, ସେଇଠି କ'ଣ ନା ଜ୍ୱରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ, ତା ପରଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ମାନେ ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ବେଳାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳ ବେଳା କ'ଣ ନା ଉଠିକି ଘରଦ୍ୱାର ଖରକା ଫୁରକା କାମ ସାରି ଦେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଚା' ଟିକେ ବସେଇମି। ଚା' ବସେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା କାମ ଦାମରେ ଚା' ଟିକେ ପିଇଦେବ। ପିଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯେଝା କାମରେ ଯାଇକି ଲାଗିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବା କାମ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଲୁଗାପଟା ଯେରକମ ସବୁ ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ବର୍ଷା ଯେରକମ ଆସୁଛି ନା, ପାଗଟା ଯେଉଁ ଖରାପ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଡର ଲାଗୁଛି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖିବ କି ନ ଶୁଖିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିକି
ଆଗର କନା କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରେଇକି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ସେଇଟା କନା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠିକି କାମରେ ନାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଚା ବସେଇ ଦେମି, ଚା ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବା କାଲି ଯେ ଯାଇଥିଲେ ଛକକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କନା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକି, ତାକୁ ଡବାର ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେମି। ଆଉ କିଚେନ୍ ପାଖଟା ପରିଷ୍କାର କରିଦେମି। ରୋଷେଇ ବାସ ହେଉନି ତଥାପି ବି କିଚେନ୍ଟା ଅସନା ମାନେ ଅଲରା ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଛୁଆ କେତେବେଳେ ବୋତଲ, ବିଶେଷ କରିକି ବୋତଲ ଆଉ ବାସନକୁସନ ଟିକେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଛିନଛତର ହେଇଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଘର ରୋଷେଇ ହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଅସନା ହୁଅନ୍ତା। ରୋଷେଇ ତ ହେଉନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇରକମ ଅଲରା ମଲରା ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ମିକିଲ ଥିଲା, ମିକିଲ ତ ଥିନେ କେରକମ ହୁଏ ଛୋଟରୁ ବୋଟରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ତ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ ବାବା, ମୁଁ ସେ ଚୁଡ଼ା ଭଜାକୁ ଡବାର ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେମି। ଆଉ ମୁଢ଼ି ବି ଆଣିଥିଲେ, ମୁଢ଼ିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେମି। ରଖିଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଯେରକମ ଯାହା ଜାଗା ଯେଇଠି ଯେରକମ ରହିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ରଖିଦେଇ ସାରିମି। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନା ଚା ପିଇବା। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ସାହସ ଦେଉଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ଉଛି ଯେ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ସାହସ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଗଲା କାଲି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ନ କରିଥିଲି ବୋଲିକି। ମୁଁ ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଆମ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ କ'ଣ କେଜାଣି ଇମେଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି। ସେ ପାଇଁକି ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ତାଙ୍କରି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରିନା ମନିଟାଇଜ୍ କରାଗଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ କରିନା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦିନ 11ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ। ଆମର ସକାଳ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିକି ଖିଆପିଆ ସରେଇ ଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବାବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନାଗିଛନ୍ତି କରିନା କାମରେ। ତ ଏଇ ପାଖ ରାସ୍ତାଟା କରିନା କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆମ ମାଟି ଘର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ନା, ସେ କାନ୍ଥରୁ ସବୁ ଆସିକି କଂକ୍ରିଟ୍ ଏଇଠି ଭଙ୍ଗା ଆସିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକ ତ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ ଯେ କାମ ଅଧା ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ରହିଛି, ସେବେଠୁ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ତ ତାକେ କରିନା ଗେଲନ ବାବା ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ତାକେ ଫଟୋଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଫଟୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କରିନା ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କଳା ହାଣ୍ଡିଆ କରିକି ମେଘ ଉଠେଇକି ଆସିଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ମେଘ ଆସିଲା। ଏତେ ଜୋର ମେଘ ଆସିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା, ଢାଳି ଦେଇଗଲା ବର୍ଷା। ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, କାହିଁକିନା ଲୁଗାପଟା ଧୁଆ ସମୟକୁ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷା, ଲୁଗା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖିବନି। ଯାହା ବି ହେଉ ସେଇଥିରେ କରିନା ଲୁଗା ସଫା କରୁଛେ, ତାକୁ କରିନା ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଝଲକା କେତେବେଳେ ଖରା କି ପବନ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛେ। ଯାହା ହେଉ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଶୁଖଉଛୁ, ଆମ ସବୁ ମନ ମେଘ ବି ଦାଉ ସାଧୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା, ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା। ପ୍ରଥମେ ତ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷା, ତାପରେ କରିନା ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ତୁଳାତୁଳି କରିକି ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଲୁଗା ଶୁଖେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଲୁଗା ମୋର ଶୁଖେଇଥିଲା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 12:30 ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲୁଗା ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଶୁଖେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୁରା ସକାଳେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କରିନା ସକାଳ ବେଳା କରିନା ଖରା କରିଥିଲା। ତ ଲୁଗା ମୋର ସବୁ ଶୁଖେଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଘିନି ଆସିକି ଚଉତେଇକି ରଖିଦେଲି ଯେ ଲୁଗାପଟା ଆଉ କିଛି ଯେ ଲୁଗା କରିନା ସଫା ହେଉଛି ସେ ଲୁଗାପଟା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଲୁଗା ବସିକି ଚଉତେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ଦିନଟି ତ ମୋର ଏମିତି କଟିଗଲା। 2 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି।
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖୁଡ଼ିଘର ପାଖରେ ସେଠି ତ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖିଆପିଆ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ପାଖରେ ତ ରୋଷେଇବାସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏବେ ମୋ ପାଇଁକି କରିବା ଭଳିଆ ବି ମୋ ପାଇଁକି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ରୋଷେଇବାସ କଲେ କାମ ଦାମ କରୁଥିଲି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଥିଲି। ଏବେ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠିକି ଯାଉଛେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିଦେଇକି ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ଘର ପାଖରେ କଲେ ଏ ଲୁଗାପଟା ସଫାସଫି, ଧୁଆଧୁଇ ଆଉ ଘର ସଫା କାମ, ଏଇସବୁ କାମ ହିଁ କରୁଛେ। ଆଉ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ, ଗାଈ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗାଈ ଦୁହୁଁଛି, ଗାଈକି ତୋରାଣି କୁଣ୍ଡା ଯାହା ଯେରକମ ଦେବା କଥା ଦେଉଛି। ଏଇରକମ ଭାବରେ ଦିନଟି କଟି ହେଉଛି, ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେବେଳେ ବି କଟି ହେଉଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ଏମିତି ଭାବରେ ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବିନି ବୋଲିକି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ନଦେଲା ବେଳକୁ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠିକି ପୁଣି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମାନେ ଯାହା ବି ଟିକେ ହଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଯେ ତାକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ରହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଇଁକି ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ମନର ପ୍ରତିଦିନ ସାରା ଯେଉଁ ସକାଳେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେନି, ତାପରେ କରିନା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠୁ ବସିକି ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ନା ଛାଡ଼ିମି, ତ ବହୁତ ମାନେ ମନର ସାହସ ଜୁଟେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସେଥିରେ ଭଏସ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ତ ପଳେଇଥିଲା ଦ୍ୱିପହର ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳଓଳି ସମୟ, ଏଇଟା ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ବେଳଓଳି ସମୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଦିଅର, ସବା ସାନ ଦିଅର ମୋ ତଳେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛ, ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଦେଖାଉନକି ମୋ ପରିଚୟ ତମେ କରୁନା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ଗାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଥାଏ। ଆଜି ମୋ ଯିବାଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ସିଏ ଆଜି ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱଟା ତମେ ସମ୍ଭାଳୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଜି ମୁଁ ତମ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତମେ ଭାତ ଗାଳିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ ତ କରିଥିଲେ, ବେଳଓଳି ସମୟ ଆସିକି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦିନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତ ଖିଆପିଆ ହେବ। ଆଉ ଖିଆପିଆ କ'ଣ ପୁରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତେଲ ପଡ଼ିବନି କି ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି କି ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଭାବରେ ଖିଆପିଆ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିମି, ସିଝା ଖାଇବା ହେଉଛି, ଡାଲି ହେଉଛି, ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଖାଲି ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମସଲା କିଛି ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ଖଟା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏରକମ ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଖିଆ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଖିଆପିଆ ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଦିନଟି ଆମର କଟି ହେଉଛି। ସକାଳେ ଖିଆ ହେଉଛି 10ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ବେଳେ ଖିଆ ହେଉଛି, ପୁଣି 5ଟା ସାଢ଼େ 5ଟା ବେଳକୁ ଖିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ତା ଭିତରେ କିଛି ଖିଆ ହେଉନି। ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଉନି। ତ ବସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ 2ଟା ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।